औरंगजेब ते जुल्म करदा ही है। मुश्किल ये खड़ी हो गई औरंगजेब दे नाल राजपूत राजे बाई धार दे भीमचंद होनी भी रल गए। गुलामी दी रोटी खाण वाले इन्ने विच ही खुश ने। गुरु इन्हां दा पिंजरा खोलना चाहुंदा है, गुरु दे खिलाफ हो गए। और कई बार वजीर खां वर्गियां दा साथ लैके, गुजरां रंगड़ां लुटेरियां दा साथ लैके बाई धार दे राजे भीमचंद होना गुरां ते हमला कीता। हर जंग आनंदपुर दी ए हारे। इन्हां अखीर वजीर खां दी सलाह नाल भीमचंद ने बाई धारी राजियां ने औरंगजेब नूं एक चिट्ठी लिखी है। ऐ औरंगजेब, बाई धार दे राजियां दियां फौजां तेरे इथों दे सूबियां दियां फौजां, रंगड़ लुटेरे गुजरां दियां मांगवियां फौजां जेड़ियां ने ये गुरु गोबिंद सिंह दा कुछ नहीं बिगाड़ सकदियां। जिन्ना चिर दिल्ली तो शाही फौज तू ना भेजी गुरु गोबिंद सिंह नूं खत्म नहीं कीता जा सकदा। इतिहास गवाह है, लम्मी चौड़ी झूठी चिट्ठी लिखी भी गुरु इस्लाम दा वैरी है। गुरदेव इंसानियत दे दुश्मनां दे वैरी सन, किसे धर्म दे नहीं। औरंगजेब तेरे हर हुक्म नूं आनंदपुर कट रहा है। गुरु गोबिंद सिंह तू कहना गुलाम घोड़े ते नहीं चढ़ सकते, गुरु गोबिंद सिंह ने अरबी तुर्की घोड़े रखे ने। तू कहना गुलाम दमामे नहीं वजा सकते, नगारे नहीं वजा सकते, गुरु गोबिंद सिंह ने रंजीत नगारा बनाया है। वजदियां ही बाई धार दियां वादियां गूंज उठदियां ने, एडी ओदी गूंज महान है। तू कहना गुलाम पगड़ी नहीं पहन सकते, टोपी पहनणगे, गुरु गोबिंद सिंह ने वड्डे दमाले बख्श दिते ने। तू कहना है दिल्ली दे तख्त वर्गा कोई तख्त नहीं, आनंदपुर विच तेरे दिल्ली दरबार नूं उच्चा तख्त गुरु गोबिंद सिंह ने लाया है। केसगढ़ नाम है उहदा। तैनू लोग पातशाह कहंदे ने, गुरु गोबिंद सिंह नूं लोग सच्चा पातशाह कहंदे ने। ओदी ताकत इन्नी वध रही है, किधरे दिल्ली वालों धावा ना बोल दवे उस तो पहला ही फौजां भेज साडा साथ दिओ, गुरु गोबिंद सिंह दा खुरा खोज मिटा दईए। औरंगजेब आप दखण विच है, उन्हें हुक्म किया सूबा सरहंद नाज़म वजीर खां नूं, सूबा जलंधर, सूबा कश्मीर, श्रीनगर आदि जिन्नियां भी फौजां ने अपनी पूरी ताकत नाल आनंदपुर नूं घेर के गुरु गोबिंद सिंह दा अंत कर दिओ। मैं शाही फौज भेज रहा, तुहाडा साथ हो दवेगी। आनंदपुर दा सब तो वड्डा घेरा 1704 ईस्वी मई दे महीने 1761 बिक्रमी संमत नूं पैंदा है। वेखो उस फकीर दी, गुरु गोबिंद सिंह दी ताकत। केवल 10,000 सिंह है गुरां दे कोल, मुट्ठी भर सिंह ने। औरंगजेब दियां 22 धारियां दियां फौजां तकरीबन 2 लाख तो 2.5 लाख के दरम्यान ने। सूबा सरहंद दी फौज है, सूबा जलंधर दी फौज है, सूबा कश्मीर दी फौज है, भीमचंद आदि 22 धार दे राजियां दी फौज है, गुजर रंगड़ लुटेरे सारे इकट्ठे होए ने। अल्लाह यार खां उथे कहंदा है, जिस दम आनंदपुर में सतगुरु मुकीम थे, हम गहा घर के लोग थे और कुछ नदीम थे। चारों तरफ से किले को घेरे गनीम थे, टूटे से रिज्क दिल सिंगो दो नीम थे। प्यासे थे और भूख की शिद्दत भी कमाल थी मुख्त सरसी फौज और वो भी निडाल थी। 20 गुणा वध फौजां दा घेरा आनंदपुर नूं पै गया। ਵੱਡਾ ਹਮਲਾ ਗੁਰਾਂ ਤੇ
इन्हां कीता है। गुरां ने अगों ऐसा जवाब दिता, कहंदे लक टुट गया 22 धारी राजियां दा ते मुगलां दा। ये 2.5-3 को आनंदपुर तो बाहर घेरा पा के बह गए भी जिथे ना तीर दी मार जावे ते ना गोली दी मार जावे। किन्ने दिन गुरु गोबिंद सिंह लड़ेगा? आनंदपुर नूं राशन पानी जाना बंद कर दिओ। ये 7 महीने घेरा चलिया, ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ मुट्ठी पर छोले खा के गुजारा करना पिया, घोड़ियां दी खुराक खानी पई। जदों छोले मुक गए, रुखां दे पत्ते धू के खाधे, रुखां दी खल ला के सक ला के पानी च उबाल के वो जल पीता। हालत सिखां दी खस्ता है, पर दुश्मन दी हालत इहदे नालों भी बदतर हो गई। एक ते गर्मियां दी मार पई फौज नूं, दूजा वरखा दा मौसम आया, मींह पैंदा रहा बहुता, उहदे नाल कई रोग पैदा हो गए, तन रोगी हो गया फौजां दा। तीजा पोह दा महीना दिसंबर चढ़ गया, ठंड इन्नी है हड्डां नूं चीरदी है। ते चौथा एडी वड्डी फौज लई खाने दा प्रबंध, राशन दा प्रबंध कित्थों होवे? पहाड़ी इलाका बर्बाद करता इन्हां फौजां ने। अखीर बगावत होने वाली है, फौजां हथियार सुट्टण वालियां ने। फिर औरंगजेब ने कपट कीता, बंदा ही कपटी सी। दारा वर्गे अपने भाई दा कतल, अपनी भैन दा कतल जहारा दा, अपने प्यो शाहजहां नूं कैद विच रखिया, केवल तख्त मलना है। एडा जालम बंदा सी। ताई ते कलगीधर पातशाह ने कहा है, शहनशाहे औरंगजेब आलमीन, केदाराए दौरस्त दूरस्त दीन। फारसी विच लिखे जफरनामे दे बोल कलगीधर कहंदे, औरंगजेब तू शहनशाह है, बादशाह है, लिबास तेरा धार्मिक है, तैनू लोग सच्चा मुसलमान समझते ने, पर तू मुहम्मद कोलों, तू खुदा कोलों कोहा दूर है। रंचक मात्र भी तैनू परमात्मा दी कुदरत ते ओदी कला ते भरोसा नहीं जे हुंदा ते तू हिंदुआं नू खत्म ना करदा, तू हिंदुआं दे जंजू ना लाउंदा, परमात्मा दी बनाई इस फुलवाड़ी नू उजाड़दा ना। बगीचे विच एक तरह दे फुल थोड़ा हुंदे ने, कई तरह के फुल होंदे ने। ये दुनिया फुलवाड़ी है परमात्मा दी, ते इस फुलवाड़ी विच सारे ही रंग बिरंगे फुल ने, हिंदू सिख मुसलमान ईसाई। कहंदे तू दीन तो धर्म तो दूर है, जालम बंदा है तू, पापी बंदा है। इन्हें फिर पाप कमाया, झूठी कुरान दी कसम लिख के भेजी है। ते 22 धार दे राजियां ने झूठी गऊ दी कसम खाधी है। जानते ने हुण जंग लड़के नहीं जित्या जाना, धोखे नाल गुरां नूं आनंदपुर चों कढो ते पिठ ते हमला करांगे। औरंगजेब वल्लों करिंदे हुक्म लैके आउंदे ने, दुनिया के लोग होते हैं पागल जुनून से, हम मुसलह जहां हैं, गरज हमको दून से क्या फायदा है। हिंदू ओ मुस्लिम के खून से बेहतर है इस्तेनाब ही कारे। जुजबून से इतने में इतला हुई कि कासिद काया है, सरहंद के नवाब का पैगाम लाया है। कहने लगा हजूर का रुतबा बुलंद हो, नानक की शान 10वें गुरु में दुचंद हो। हादी हो एक जमाने के, तुम दर्दमंद हो, कीजे मुआफ बात अगर ना पसंद हो। भेजा है मुझको नाज़मे सरहंद ने यहाँ,
फरमाने शाहे दिल्ली के पाबंद ने यहाँ मैं नाज़म वजीर खां दे हुक्म च आया ते भेजिया मैनू ये बाहर बैठे करिंदियां ने हुक्म औरंगजेब दा तुहाडे ताईं ले आया ना पसंद आउण मेरियां गल्लां ते मैनू माफ कर दिओ। औरंगजेब कहंदा है दुनिया के हम तो दीन के तुम पातशाह हो, आता नहीं यकीन कि दुनिया की तुम्हें कोई चाहा हो। सतगुरु के पास किस लिए फौजे सिपाहा हो, नानक के जानशीन को क्यों हुब्बे जाहा हो। सिंहों को साथ लेके यहां से सिधारिए, वाहिगुरु की फतेह का नारा पुकारिए। ऐ गुरु गोबिंद सिंह। औरंगजेब कहंदा है मैं दुनिया दा बादशाह, मैनू ते किलियां दी फौजां दी लोड़ है। तुसीं धर्म दे बादशाह हो ते धर्म दे बादशाह नू माला तो बिना होर किसे भी वस्तु दी लोड़ नहीं है। तुहानू की लोड़ पै गई किलियां दी? जे आनंदपुर छड्डदे हो ते झगड़ा टल गया। तुहाडे सेवक ते कहंदे ने तुसीं झोलियां भरदे हो ते इस जमीन दे टुकड़े दा लालच क्यों करदे हो? आनंदपुर छड्ड जाओ, फकीर होण दा फर्ज अदा करो। तुहाडा रस्ता कोई नहीं रोकेगा, तुहाडा मजहब कायम रहेगा, तुहानू झुकना नहीं पवेगा। बाणी कहंदी है ना, सतगुर सेवन सदा सुखदाता सब इच्छा आप उजावणिया। गुरु झोलियां भरन वाला है, गुरु दी अजमत है, करामात है। गुरु इज द फुलफिलर ऑफ ऑल डिजायर्स। तेरी हर इच्छा गुरु पूरी कर सकता है। खैर ਸਿੰਘਾਂ ने जिद की, गुरदेव नहीं मने किला छड्डण लई। जदों ਸਿੰਘਾਂ ने जिद फड़ लई, महाराज धर्म बच रहा है, झुकना नहीं पै रहा, जान बच रही है। ते नाले कल नूं ये उलामा देणगे जे आपां आनंदपुर ना छड्डिया भी एक फकीर ने जमीन दा लालच कीता ते इन्नी कतलोगारत मची है। ते कासद नूं कह दईए आनंदपुर छड्ड दे हां। माता गुजरी जी ने भी आखिया, कहंदे भाई रतन सिंह भंगू गुरदेव मना करते रहे ते सिंह जिद करते रहे, कुछ बिदावा भी दे गए सन। अखीर गुरु गोबिंद सिंह पातशाह कहंदे इदां है भी कुछ दिन होर कढ लो, फौजां हथियार सुट देणगियां, जित खालसे दी होवेगी। कहंदे नहीं मुश्किल है। गुरदेव कहंदे एक हफ्ता कढ लो, कहंदे एक दिन भी नहीं कढिया जाता। बच्चियां वांग जिद फड़ लई ਸਿੰਘਾਂ ने, बिन बोलिया सब कुछ जानदा। गुरदेव जानते ने एक कपटी लोगों ने कसमां उठाइयां ने, इन्हां वादे तोड़ के मेरे ते हमला करना है। पर कई बार बच्चियां दी जिद अगे मापियां नूं झुकना पैंदा है। महाराज कहंदे तुसीं नहीं मन्निया मेरा वचन, एक हफ्ते विच इन्ना नुकसान उठाउणा पवेगा जिहदी भरपाई नहीं होवेगी। इतिहास गवाह है, 6 ਪੋਹ ਦੀ ਰਾਤ ਆਨੰਦਪੁਰ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ 13 ਪੋਹ ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਸਾਨੂੰ ਉਠਾਉਣਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਜਾਨ ਨਾਲੋਂ ਪਿਆਰੇ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ। ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਉਜੜ ਗਿਆ। 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਚੋਂ 3 ਪਿਆਰੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਖੈਰ ਕਾਸਦ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਅਸੀਂ ਕਿਲਾ ਛੱਡਦੇ ਆਂ। 6 ਪੋਹ ਦੀ ਰਾਤ 1761 ਬਿਕਰਮੀ ਸੰਮਤ ਨੂੰ ਆਨੰਦਪੁਰ ਛੱਡਣ ਲੱਗਿਆਂ ਨੇ ਗੁਰਦੇਵ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੀਸਗੰਜ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ। ਇਥੋਂ ਉਦਾਸੀਨ ਸੰਪਰਦਾਇ ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਦੀ
उस संप्रदा दे एक महात्मा बाबा गुरबख्श दास उदासी नूं ਇਹ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਸੌਂਪ ਕੇ ਤਾਰਿਆਂ ਦੀ ਲੋਏ ਗੁਰਦੇਵ ਚੱਲ ਪਏ। ਮੁੜ ਮੁੜ ਕੇ ਆਨੰਦਾਂ ਦੀ ਪੁਰੀ ਵੱਲ ਸਾਰੇ ਵੇਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਵੱਡਿਆਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ ਤੇ 7 ਪੋਹ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਸਰਸਾ ਦੇ ਕੰਢੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਪਿੱਛੋਂ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੇ ਕਸਮਾਂ ਤੋੜ ਕੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਹੈ, ਗੁਰਾਂ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਲੱਗੇਗੀ। ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਰਸਾ ਤੋਂ ਪਾਰ ਲੰਘ ਕੇ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਲਾ ਲਈਏ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਚੜਿਆ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਦੇਵ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਸਰਸਾ ਤੋਂ ਪਾਰ ਲੰਘੇ ਤੇ ਸੂਰਜ ਚੜ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸੂਰਜ ਦੀ ਟਿੱਕੀ ਨਿਕਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਲੱਗੇਗੀ, ਨਿਤਨੇਮ ਹੋਵੇਗਾ। ਏਡਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਨਿਤਨੇਮ ਤੇਰੇ ਲਈ ਸਿੱਖਾ। ਮੌਤ ਦੇ ਸਾਏ ਹੇਠ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਲਾਈ ਗਈ। ਇਹ ਅੱਲਾ ਯਾਰਖਾਂ ਗਵਾਹੀ ਭਰਦਾ ਹੈ। ਥਾ ਸਰਪੇ ਵਕਤ ਆ ਗਿਆ आशा की वार का, साजों की जेरो बुम का, चढ़ाओ उतार का, मनसाबा कलगी धर के दिले बेकरार का, मौका मिले तो कर ले भजन परवरदिगार का। महाराज आशा दी वार करन लगे ने। अमृत वेला बड़ा जरूरी है। अमृत वेला सच नाउ वडियाई विचार, करमी आवे कपड़ा नदरी मोख। ਦੁਆਰ ਜਿਹੜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਸਾਂਭਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਸਰੋਪਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਰੋਗਾਂ ਤੋਂ ਸੋਗਾਂ ਤੋਂ 84 ਲੱਖ ਜੂਨਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਪੁੱਛੋ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਠ ਫਰੀਦਾ ਉੱਜੂ ਸਾਜ, ਸੁਬਹ ਨਿਵਾਜ ਗੁਜ਼ਾਰ, ਜੋ ਸਿਰ ਸਾਈਂ ਨਾ ਨਿਵੈ ਸੋ ਸਿਰ ਕੱਪ ਉਤਾਰ। ਫਰੀਦ ਕਹਿੰਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੁਬਹ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸਿਰ ਨਮਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਝੁਕਦਾ ਉਹ ਸਿਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਕੀ ਹੈ? ਉਹਦੇ ਧੜ ਤੋਂ ਜੁਦਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਨਿਕੰਮਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਖੋਗੇ ਕੀ ਗੱਲ, ਜੇ 9 ਵਜੇ ਸੁੱਤੇ ਉੱਠ ਕੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਲਈ ਫਿਰ ਫਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ? ਨਹੀਂ, ਫਲ ਮਿਲੇਗਾ ਪਰ ਘੱਟ ਮਿਲੇਗਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਇਕਾਗਰਤਾ ਵੱਧ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਨਾ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੌਬ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਕਿਰਤ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਦੁਕਾਨ ਖੋਲਣੀ ਹੈ, ਨਾ ਨਿਆਣੇ ਤਿਆਰ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਨਾ ਰੋਟੀ ਪਕਾਉਣੀ ਹੈ। ਚੌਂਕੜਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਇਕਾਗਰਤਾ ਸੌਖੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਤੇਲ ਦੀ ਧਾਰ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਇਦਾਂ ਮਨ ਜੁੜਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ 9-10 ਵਜੇ ਸੁੱਤੇ ਉੱਠਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਖੋ ਵੀ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰੀਏ, ਫਿਰ ਦੁਕਾਨ ਵੀ ਖੋਲਣੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਧੰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸੁਰਤ ਖਿੰਡ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਸਲ ਵੱਤਰ ਵੇਲੇ ਬੀਜੀ ਹੀ ਕੰਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਸਮਾਂ ਲੰਘਾ ਕੇ ਬੀਜੀ ਹੋਈ ਫਸਲ ਦਾ ਫਲ ਘਟਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਬੀਜ ਉੱਗੇਗਾ ਨਹੀਂ, ਫਲ ਘਟੇਗਾ। ਤੋ ਗੁਰਦੇਵ ਨੇ ਆਖਿਆ ਨਿਤਨੇਮ ਹੋਵੇਗਾ। ਚੌਂਕੜਾ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਰੋਕੋ। ਨਾਲ ਮੁਖੀਏ ਸਿੰਘ ਬਾਬਾ ਉਦੈ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਦੇ ਫਰਜ਼ੰਦ ਬਾਬਾ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਰੰਗਰੇਟਾ ਸਾਰੇ ਚੱਲੇ ਨੇ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਸੋਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਵੀ ਸੈਨਾਪਤ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਉਦੈ ਸਿੰਘ ਲਲਕਾਰ ਕਹਿ ਖੁਸ਼ੀ ਕਰੀ ਕਰਤਾਰ, ਸਫਲ ਜਨਮ ਇਹ ਭਾਂਤ ਕਰ, ਦੂਤਨ ਕਰੋ ਸੰਘਾਰ। ਕਮਸਾਨ ਦਾ ਯੁੱਧ ਬਾਬਾ ਉਦੈ ਸਿੰਘ ਲੜਿਆ। ਅਖੀਰ ਲੜਦਿਆਂ ਲੜਦਿਆਂ ਉੱਚੀ ਟਿੱਬੀ ਤੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਦੈ ਸਿੰਘ ਨੇ। ਇੱਥੇ 3 ਹਿੱਸੇ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਆਂਦੇ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰੰਗਰੇਟਾ ਗੁਰੂ ਕਾ ਬੇਟਾ, ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਸਰਸਾ ਦੇ ਕੰਢੇ। ਚੌਥਾ ਹਿੱਸਾ ਵਿਦਵਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਖੈਰ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੀ ਹੈ। ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਹੋਵੇ ਧਰਮ ਦੇ ਲਈ ਰੁਤਬਾ ਉੱਡਾ ਹੀ ਬੁਲੰਦ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋਈ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਤਲਵਾਰ ਕੱਢ ਕੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਆਹੂ ਲਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਅੱਲਾ ਯਾਰਖਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕੂਕ ਪੁਕਾਰ ਪੈ ਗਈ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਏਦਾਂ ਬਾਹ ਹੁਲਾਰ ਕੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਵੋ ਦੇਖੋ ਰਨ ਮੇ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਕਾ ਲਾਲ ਹੈ, वो देखो रन में सरवरे फौजे अकाल है।
ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਵੇਖੋ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਦਾ ਲਾਲ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਮਾਮੂਲੀ ਇਨਸਾਨ ਨਾ ਸਮਝਿਓ, ਸਰਵਰੇ ਅਕਾਲ, ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਜ਼ੀਰ ਹੈ, ਅਕਾਲ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਦਾ, ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਆਗੂ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੇ ਹੱਥ ਫੜੀ ਤਲਵਾਰ ਵੱਲ ਤੱਕੋ, ਜਾਪਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਲਵਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਉਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਬਿਜਲੀ ਫੜੀ ਹੈ। राजा जो चढ़ के आए थे 12 पहाड़ से, पछता रहे थे जी में गुरु जी की लताड़ से। गुरु दे हमले नाल लक टुट गया राजियां दा, कहंदे पछताउण लग पे भी कित्थों इहदे नाल जंग लड़ लई है। जिहड़ा सुपना सी ना राजपूत राजियां नूं भी गुरु गोबिंद सिंह बन के लै जाना, आनंदपुरों बाहर आया। मुगल कहंदे सी मशकां बन के दिल्ली ले जावांगे, जां इहदा सिर कलम करके दिल्ली ले जावांगे। अल्लाह यार खां कहंदा दोवां दे सुपने टुट गए। सतगुरों ने राजपूतों के शक्के छुड़ा दिए, मुगलों के वलवले भी जो थे सब मिटा दिए। दुश्मन को अपनी तेग के जौहर दिखा दिए, कुश्तों की एक आन में पुश्ते लगा दिए। ਜਿਉਂਦੀਆਂ ਜਾਗਦੀਆਂ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦੀਆਂ ਕਤਾਰਾਂ ਮੁਰਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਢੇਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਗ ਰਾ ਫਤਾਹਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ, ਜਾਨੋ ਦਿਲ ਰਾ ਰਾਹਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ। ਫਤਾਹਾ ਖੋਲਣ ਵਾਲਾ, ਲਹਿਰਾਉਣ ਵਾਲਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਤੇਗ ਨੂੰ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਰਗਾ ਤੇਗ ਦਾ ਧਨੀ ਇਸ ਰੂਹੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੀ ਜਦੋਂ ਤੇਗ ਲਹਿਰਾਉਂਦੀ ਹੈ ਦੁਸ਼ਮਣ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਇਉਂ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਦਾ ਰਸਤਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੂੰ ਮਿਟਾ ਸੁੱਟਿਆ। ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰ ਜੇਵੜ ਅਵਰ ਨਾ ਕੋਏ, ਗੁਰ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸੋਏ। ਇਸ ਰੂਹੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਾਵੇਂ ਕੌਣ ਟਿਕ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਇਦਾਂ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਗਿੱਦੜਾਂ ਦੀ ਡਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਸ਼ੇਰ ਦੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਜਿਵੇਂ ਗਿੱਦੜ ਮ੍ਰਿਗ ਦੌੜਦੇ ਨੇ, ਇਦਾਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੌੜ ਉੱਠਿਆ। ਅਖੀਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਗਿਆ ਹੈ, ਸਰਸਾ ਤੋਂ ਪਾਰ ਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸਰਸਾ ਵਿੱਚ ਜਾ ਵੜਿਆ। ਪਾਣੀ ਦਾ ਬਹਾਵ ਤੇਜ਼ ਸੀ, 3 ਹਿੱਸੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਹੋ ਗਏ। ਇੱਕ ਬੰਨੇ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ, ਬਾਬਾ ਜੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ, ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ। ਇੱਕ ਬੰਨੇ ਮਾਤਾ ਸੁੰਦਰ ਕੌਰ, ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ, ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਆਦਿਕ ਹੋਰ ਮੁਖੀਏ ਸਿੱਖ। ਇਹ ਰੋਪੜ ਥਾਣੀ ਹੁੰਦੇ ਦਿੱਲੀ ਚਲੇ ਗਏ। ਤੇ ਤੀਜੇ ਬੰਨੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਬਾਬਾ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ, 5 ਪਿਆਰੇ ਤੇ ਹੋਰ ਜਾਨ ਨਾਲੋਂ ਪਿਆਰੇ ਸਿੰਘ। ਅੱਲਾ ਯਾਰ ਖਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਹੈ, ਸਿੰਘਾਂ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਖੋਜ ਲੱਭੀਏ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਕਿੱਥੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਰੁਕੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤਾਰੀਖ में लिखा है कि दर जोशे कारज़ार, सतगुरु बढ़ाते ही गए आगे को राहवार। हम राह रह गए थे गर्ज चंद जान निसार, फर्जंदों में थे साथ अजीत और जुझार। जोरावर और फतह जो दादी के साथ थे, दाएं की जगह वो चल दिए बाएं हाथ थे। महाराज रुके नहीं, तुरे गए। ये गल्लां करनियां, कथा करनी ते सुननी बड़ी सौखी है, पर जदों पता होवे पता पता वैरी बनया होया है, जान नालों प्यारे लाल जुदा हो जान ते रंचक मात्र समा गुरु गोबिंद सिंह कदम ना रोकण ते समझ पैंदी है ये दुनियावी बाप नहीं है, खुद खुदा है। ਇਹਦੇ ਤੇ ਸੁੱਖ ਦੁੱਖ ਦਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੀ ਤੇ ਜਵਾਨੀ ਡਿੱਗ ਪਵੇ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਫੁੱਲਣੋਂ ਨਹੀਂ ਹਟਦੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਗਵਾਚ ਗਏ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਹੈ। ਕਾਲੀ ਨਾਲ ਤੁਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ
ਵਿਛੋੜਾ ਸੁਣੇ ਦੁੱਖ। ਵਿਣ ਡਿਠੇ ਮਰਿਓ ਦੇ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲੋਂ, ਸੱਜਣਾ ਨਾਲੋਂ, ਮਿੱਤਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਬੰਦਾ ਟੁੱਟ ਕੇ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮਿਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਪਿਆਰੇ ਸੰਤ ਰੱਬ ਤੋਂ ਜੁਦਾ ਹੋ ਕੇ ਪਛਤਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਮਿਟਦੇ ਨੇ। ਗੁਰਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਕੀਮਤੀ ਸਾਹਿਤ ਵੀ ਸਰਸਾ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜਿਆ। ਇੱਕ ਬੜਾ ਲੰਮਾ ਗ੍ਰੰਥ 9 ਮਣ ਜਿਹਦਾ ਭਾਰ ਸੀ ਵਿਦਿਆ ਸਾਗਰ, ਉਹ ਵੀ ਸਰਸਾ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜ ਗਿਆ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੇ ਆਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਸੋਚਦਾ ਹਾਂ ਵੀ ਉਹ 9 ਮਣ ਵਾਲਾ ਗ੍ਰੰਥ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਨਿੰਦਕ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤੇ ਜਾਨ ਨਿਕਲ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਇਹ ਤੇ 1428 ਅੰਗਾਂ ਵਾਲਾ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾ ਪਾਉਂਦੇ। ਤੇ 9 ਮਣ ਆਕਾਰ ਵੇਖੋ ਕਿੱਡਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਆਉਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਨਾ ਕੋਈ ਬ੍ਰਿਜ ਭਾਸ਼ਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਅਰਬੀ, ਨਾ ਫਾਰਸੀ, ਨਾ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਹੀ ਪਕੜ ਹੈ। ਬਸ ਪੂਛ ਨੂੰ ਵੱਟ ਦਿੱਤਾ ਮੈਂ ਨਾ ਮਾਨੂੰ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਪੰਕਤੀ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਕਰੋ, ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ, ਗੁਰੂ ਹੈ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਾਰੇ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹੈ ਸੇਵਕ ਜਨ ਮਾਨੈ, ਪ੍ਰਤੱਖ ਗੁਰੂ ਨਿਸਤਾਰੇ। ਕਿੰਨੇ ਗੁਰੂ ਨੇ? 10। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ, 10 ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਬੋਲ ਹੀ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਣੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਬਾਣੀ ਵਜੋਂ ਮੰਨਦੇ ਆ ਅਸੀਂ। ਤੇ ਜੇ 9 ਗੁਰੂ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਨਾ ਮੰਨੋ 10ਵੇਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ, ਤੇ ਜੇ 10 ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਮੰਨਣਾ ਪੈਣਾ। ਜਿਹੜਾ ਮੰਨੇਗਾ ਪ੍ਰਤੱਖ ਗੁਰੂ ਨਿਸਤਾਰੇ, ਗੁਰੂ ਮੁਕਤੀ ਦੇਵੇਗਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੰਨੇਗਾ ਡਾਂਗ ਰੀਝ ਨਾ ਫੇਰੇਗਾ, ਲੋਕ ਵੀ ਗਿਆ ਤੇ ਪਰਲੋਕ ਵੀ ਗਿਆ ਉਹਦਾ। ਆਂਦੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਆ? ਆਂਦੇ 10 ਨੂੰ। ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਚ ਵਿਖਾਓ 10 ਦੇ ਨਾਂ ਕਿੱਥੇ ਨੇ? ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡੇ ਇਸ਼ਟ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਕੀਮਤੀ ਸਾਹਿਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਹੈ। ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਦੀ ਬਾਣੀ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ। ਜੇ ਜਿੱਦ ਬੈਸਟ ਪੈਣਾ ਹੈ ਕੇਵਲ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਥੇ 6 ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਨੇ, 10 ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਤਾਈਂ। ਫਤਿਹ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਖਾਲਸੇ ਦੀ? ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ। ਅਰਦਾਸ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਖਾਲਸੇ ਦੀ? ਪ੍ਰਥਮ ਭਗਉਤੀ ਸਿਮਰ ਕੈ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਸਿੰਘਾ 5 ਬਾਣੀਆਂ ਚੋਂ 2 ਬਾਣੀਆਂ ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀਆਂ। ਜਪਜੀ, ਆਨੰਦ, ਜਾਪ ਸਵਈਏ 24 ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਵਿੱਚ। ਅਨਿਖੜਵਾਂ ਅੰਗ ਹੈ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਦਾ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ। ਤੋ ਕਦੇ ਮੂਰਖਾਂ ਦੀ ਡਾਰ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਦਸਮ ਬਾਣੀ ਤੇ ਸ਼ੰਕਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਾਨੇ ਪ੍ਰਦਾਨੇ ਗਿਆਨੀ ਤੋਂ ਸਮਝ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਕਠਿਨ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਮਝਣ ਦੀ। ਖੈਰ, ਦੀਨ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮਾਲਕ ਚੱਲੇ ਗਏ, ਕਦਮ ਪੁੱਟਦੇ ਗਏ। ਬੜੀ ਕਾਹਲੀ ਹੈ। ਸਿੰਘਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜੀ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ, ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਲੱਭੀਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਪੂ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟਦਾ ਹੈ। फौरन मराकबे में गए पीरे खुशहाल, 14 तबक का कर लिया मालूम पल में हाल, फरमाए जान सारों से क्यों होते हो निढाल, माता के साथ चल दिए कुर्बान होने लाल, बुनियाद में धर्म की चुनेंगे उदू उन्हें, करतार चाहता है कि करूं सुर करूं उन्हें। सानू पता है किथे ने लाल, वो गए ने सरहंद वल। दुश्मन ने नीयां विच चिणना है उन्हां नूं मिटाउण दे लई, पर करतार ने विਉਂਤ घड़ी है भी सिੱਖੀ ਦੀਆਂ ਨੀਆਂ ਪੱਕੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਲਾਉਣੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਨੀਆਂ ਪੱਕੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਯਤਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਾਰੀਗਰ, ਪਕਿਆਈ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਾਰੀਗਰ, ਸਿੰਚਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਕਾਰੀਗਰ, ਉਹ ਮਹਿਲ ਪੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਦਾਂ ਸਿੱਖੀ ਦੀਆਂ ਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੇ ਲਹੂ ਪਾ ਕੇ ਸਿੰਚਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ते तुसीं किधर नूं काली काली गुरदेव तुरे जांदे हो। कहंदे हमने भी इस मुकाम पे जाना है जल्द तर, जिस जगह तुमको अपने कटाने पड़ेंगे सर, होंगे शहीद लड़के यह बाकी के दो पिसर, रह जाऊंगा अकेला मैं कल तक लुटवा के अपना घर, पहले पिता कटाया अब बेटे कटवाऊंगा, नानक का बाग खूनी जिगर से नहलाऊंगा। भाई दया सिंह जी, मैनू जल्दी है, मैं सरबंस वारन दा वादा कीता सी तुहाडे नाल, धर्म दे लई परिवार वारांगा। 2 किश्तां अदा होणीਆਂ ने सरहंद दी उस नीव दे हेठां, ते 2 किश्तां चमकौर दी गड़ी मैं अदा करनियां ने। जदों करजा लैण वाला होवे ते फिर बंदा सुरखरू महसूस करदा है, मैनू जल्दी है, मैं जाके करजा उतारना है। इस रुतबे नू बाणी पता की कहंदी है, गुर गोपाल पुरख भगवान, सुख दुख जेहे परसै नहीं, लोभ मोह अभिमान, कहो नानक सुन रे मना सो मूरत। भगवान सुख दुख तो रहत मूरत है, खुद खुदा गुरु गोबिंद सिंह दी। गुरदेव इथों काली नाल चमकौर दी गड़ी नूं हो तुरे ने। आपां इथों ਜਿਹੜੇ इतिहास नाल जुड़ना है वो है साका सरहंद। माता गुजरी दे नाल बाबा जोरावर, बाबा फतेह सिंह तुरे जा रहे ने, ते दरियावां दे कंढे मंड दे इलाके विच, पहाड़ी इलाके विच तुसीं वेखिआ है कई वार ना उच्चा उच्चा घाह हुंदा है। ਉਹ ਘਾਹ ਫੂਸ ਦੇ ਉਹਲੇ ਮਾਤਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਕਿਧਰੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਪੈ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਫਰਜ਼ੰਦ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਮਾਨਤ ਨੇ, ਮੇਰੀਆਂ ਨੌਹਾਂ ਦੀ ਇਹ ਬੱਚੇ ਅਮਾਨਤ ਨੇ। ਤੁਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਮੋਹਰਾਂ ਵਾਲੀ ਕੋਲ ਖੁਰਜੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗਹਿਣੇ ਨੇ। ਦਰਿਆ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੁਰੇ ਗਏ, ਪੈਂਡਾ ਬਿਖੜਾ ਹੈ, ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਕੰਡੇ ਚੁਭਦੇ ਨੇ, ਨੁਕੀਲੇ ਪੱਥਰ ਵੱਜਦੇ ਨੇ। 7 ਤੇ 9 ਸਾਲ ਦੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਕੋਮਲ ਜਿੰਦਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਰਨ ਕਦੇ ਖਿਡਾਵਿਆਂ ਨੇ ਪੁੰਜੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਣ ਦਿੱਤੇ, ਅੱਜ ਨੁਕੀਲੇ ਪੱਥਰਾਂ ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਦਾਦੀ ਮਾਂ ਦਾ ਸਰੀਰ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਪੈਂਡਿਆਂ ਦਾ ਹਾਣੀ ਹੈ, ਬਿਰਧ ਸਰੀਰ ਹੈ। ਮਾਂ ਤੁਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਦੋਨੇ ਭਾਈ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਬਚਨ ਵਿਲਾਸ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਦੇ ਦਾਦੀ ਨਾਲ, ਕਦੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ। ਅੱਲਾ ਯਾਰ ਖਾਨ ਨੇ ਅਰਬੀ ਫਾਰਸੀ ਉਰਦੂ ਦੇ ਮਹਾਨ ਸ਼ਾਇਰ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦਾਨੇ ਵਫਾ ਵਿੱਚ ਬਚਨ ਲਿਖਿਆ। ਦਾਦੀ ਸੇ ਬੋਲੇ अपने सिपाही किधर गए, दरिया पे हमको छोड़ के राही किधर गए, तड़पा के सूरत माही किधर गए, अब्बा बजा के लश्कर शाही किधर गए, भाई भी हमको भूल गए शोके जंग में, अपना ख्याल तक नहीं जोके तुफंग में। माता साडे पिता जी नजर नहीं आउंदे जिन्हां दी बादशाह वाली शान है, ना फौजां नजरी आउंदियां ने, भाई भी नहीं नजरी आउंदे। सरसा दे कंढे जंग लड़न विच इन्ने रुझे, तुफंग रफलां चलाउण विच इन्ने रुझे, साडा ध्यान ही भुला दिता उन्हां ने। जब रन अजीत जीत के तशरीफ लाएंगे, अब्बा के साथ जिस घड़ी जुझार आएंगे, करके गिला हर एक से हम रूठ जाएंगे, माता कभी पिता कभी भाई मनाएंगे, हमें गले लगा के वो कहेंगे बार बार, मान जाओ लेकिन हम नहीं मानेंगे। जीन हार मां जदों जंग जित के आए ना, जीत सिंह जुझार सिंह जदों माता पिता साडे आए, उन्हां वार-वार सानू मनाउणा, असीं मनना ही नहीं है। असीं गुस्से रहना, सानू
ਭਿਆਨਕ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਛੱਡ ਕੇ ਕੱਲਿਆਂ ਨੂੰ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਗਲੇ ਨਾਲ ਲਾਉਣਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਮੂੰਹ ਪਰਾਂ ਨੂੰ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਤੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਕੁਛੜ ਚੁੱਕ ਕੇ ਉਤਾਰਿਆ ਹੀ ਨਾ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਮਾਂ ਜਿੱਦ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਇਕਰਾਰ लेंगे सबसे भुलाना ना फिर कभी, बारे दिगर बिछड़ के सताना ना फिर कभी, हमको अकेले छोड़ के जाना ना फिर कभी, कह देते हैं यूं हमको रुलाना ना फिर कभी। बच्चों की गुफ्तगू जो सुनी दादी जान ने, बेइख्तियार रो दिया उस वाला शान ने। ਉੱਚੀ ਸ਼ਾਨ ਵਾਲੀ ਦਾਦੀ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ, ਵੈਰਾਗ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ। ਕੀ ਸੁਣਦੀ ਐ? ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਕਰਾਰ ਲਵਾਂਗੇ ਵੀ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਏਦਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਨਾ ਜਾਇਓ ਤੇ ਫਿਰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਵਾਂਗੇ। ਬਾਣੀ 'ਚ ਇੱਕ ਬਚਨ ਆਉਂਦਾ, ਵਿਸ਼ੋਹੇ ਜੰਬੂਰ ਖਵੇ ਨਾ ਵੰਜਨ ਗਾਖੜੇ। ਕੋਈ ਜੰਬੂਰ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਸ ਨੋਚ ਕੇ ਸੁੱਟ ਦੇਵੇ ਨਾ, ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿਛੋੜੇ ਦਾ ਦਰਦ ਜੰਬੂਰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਦਰਦ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਹੈ। ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਨਾਲੋਂ ਦੂਰੀ ਦਾ ਦਰਦ ਜੰਬੂਰ ਦੇ ਦਰਦ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਹੈ। ਮਾਂ ਸੋਚ ਰਹੀ ਹੈ, ਦਰਪੇਸ਼ ਅਨਕਰੀਬ ਕੋਈ ਇਮਤਿਹਾਨ ਹੈ, खतरे में दिख रही मुझे बच्चों की जान है। मां कहती मैनू जापदा इउं है, मेरे लाल सदा मेरे कोल रहणगे नहीं। खतरा मंडराउंदा जापदा है, मेरे पिसर मेरियां बहुआं दी ए अमानत है, मैनू फिकर है इन्हां दा। मां कहती प्यारे पति को पहले ही मैं हूं कटा चुकी, कुदरत तेरी है सबर मेरा अजमा चुकी। आए अकाल पुरख, तेरे सरगुण स्वरूप अपने पति गुरु तेग बहादुर नूं मैं धर्म तो वारिया। मैं आप विधवा होके भारत वर्ष दियां लखां माइयां रंडियां हुणों बचाइयां ने। लखां दा सुहाग भाग मैं रखिया, मैं मोह नहीं कीता। पर बच्चियां दा मैनू ते इस लई है, ये मेरे नहीं मेरे लाल दे लाल ने, ये अमानत ने उन्हां दी। रही सबर करन दी गल ते मां गुजरी वर्गा सबर किहदा है? तू आप अकाल पुरख वेखिया है किवें मैं हौसला रख के सिर दे साईं नूं धर्म लई वारिया है। इउं मन विच फुरने सोचां लैके तुरे जा रहे ने। तुरे गए ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ 7 ਪੋਹ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਮਾਂ ਸੁਨਸਾਨ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦਿਆਂ ਇੱਕ ਪੱਤਣ ਆਇਆ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਚੱਕ ਢੇਰੇ ਦਾ ਉਹ ਪੱਤਣ ਹੈ। ਸਤਲੁਜ ਤੇ ਸਰਸਾ ਨਦੀ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਕਿਨਾਰਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਰੁਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਬਾਅਦ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ, ਕੱਲ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਦਾਸ ਸਾਂਝ ਪਾਵੇਗਾ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਮੁਸ਼ਕਲ ਇਹ ਖੜੀ ਹੋ ਗਈ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਜਪੂਤ ਰਾਜੇ ਬਾਈ ਧਾਰ ਦੇ ਭੀਮ ਚੰਦ ਹੋਣੀ ਵੀ ਰਲ ਗਏ। ਗੁਲਾਮੀ ਦੀ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਇੰਨੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖੁਸ਼ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿੰਜਰਾ ਖੋਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋ ਗਏ। ਔਰ ਕਈ ਵਾਰ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਂ ਵਰਗਿਆਂ ਦਾ ਸਾਥ ਲੈ ਕੇ, ਗੁਜਰਾਂ ਰੰਗੜਾਂ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਦਾ ਸਾਥ ਲੈ ਕੇ ਬਾਈ ਧਾਰ ਦੇ ਰਾਣੇ ਭੀਮ ਚੰਦ ਹੋਣਾ ਗੁਰਾਂ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਹਰ ਜੰਗ ਆਨੰਦਪੁਰ ਦੀ ਇਹ ਹਾਰੇ। ਇਹਨਾਂ ਅਖੀਰ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਾਲ ਭੀਮ ਚੰਦ ਨੇ, ਬਾਈ ਧਾਰੀ ਰਾਜਿਆਂ ਨੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਐ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ, ਬਾਈ ਧਾਰ ਦੇ ਰਾਜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਤੇਰੇ ਇਥੋਂ ਦੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ, ਰੰਗੜ ਲੁਟੇਰੇ ਗੁਜਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾਂਗਵੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹ
ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਵਿਗਾੜ ਸਕਦੀਆਂ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਸ਼ਾਹੀ ਫੌਜ ਤੂੰ ਨਾ ਭੇਜੀ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹ ਹੈ, ਲੰਮੀ ਚੌੜੀ ਝੂਠੀ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਵੀ ਗੁਰੂ ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਵੈਰੀ ਹੈ। ਗੁਰਦੇਵ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦੇ ਵੈਰੀ ਸਨ, ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਦੇ ਨਹੀਂ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਤੇਰੇ ਹਰ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਅਨੰਦਪੁਰ ਕੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਗੁਲਾਮ ਘੋੜੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੜ ਸਕਦੇ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਰਬੀ ਤੁਰਕੀ ਘੋੜੇ ਰੱਖੇ ਨੇ। ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਗੁਲਾਮ ਦਮਾਮੇ ਨਹੀਂ ਵਜਾ ਸਕਦੇ, ਨਗਾਰੇ ਨਹੀਂ ਵਜਾ ਸਕਦੇ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਰਣਜੀਤ ਨਗਾਰਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਵੱਜਦਿਆਂ ਹੀ 22 ਧਾਰ ਦੀਆਂ ਵਾਦੀਆਂ ਗੂੰਜ ਉੱਠਦੀਆਂ ਨੇ, ਏਡੀ ਉਹਦੀ ਗੂੰਜ ਮਹਾਨ ਹੈ। ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਗੁਲਾਮ ਪਗੜੀ ਨਹੀਂ ਪਹਿਨ ਸਕਦੇ, ਟੋਪੀ ਪਹਿਨਣਗੇ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੱਡੇ ਦਮਾਲੇ ਬਖਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਤਖਤ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਤਖਤ ਨਹੀਂ। ਆਨੰਦਪੁਰ ਵਿੱਚ ਤੇਰੇ ਦਿੱਲੀ ਦਰਬਾਰ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਤਖਤ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲਾਇਆ ਹੈ, ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਨਾਮ ਹੈ ਉਹਦਾ। ਤੈਨੂੰ ਲੋਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਦੀ ਤਾਕਤ ਇੰਨੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਧਰੇ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲੋਂ ਧਾਵਾ ਨਾ ਬੋਲ ਦਵੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਫੌਜਾਂ ਭੇਜ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦਿਓ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦਾ ਖੁਰਾ ਖੋਜ ਮਿਟਾ ਦਈਏ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਆਪ ਦੱਖਣ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਸੂਬਾ ਸਰਹੰਦ ਨਾਜ਼ਮ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਨੂੰ, ਸੂਬਾ ਜਲੰਧਰ, ਸੂਬਾ ਕਸ਼ਮੀਰ, ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਆਦਿ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਫੌਜਾਂ ਨੇ, ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਆਨੰਦਪੁਰ ਨੂੰ ਘੇਰ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦਾ ਅੰਤ ਕਰ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਸ਼ਾਹੀ ਫੌਜ ਭੇਜ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥ ਹੋ ਦਵੇਗੀ। ਆਨੰਦਪੁਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਘੇਰਾ 1704 ਈਸਵੀ ਮਈ ਦੇ ਮਹੀਨੇ 1761 ਬਿਕਰਮੀ ਸੰਮਤ ਨੂੰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਵੇਖੋ ਉਸ ਫਕੀਰ ਦੀ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੀ ਤਾਕਤ। ਕੇਵਲ 10,000 ਸਿੰਘ ਹੈ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ, ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਸਿੰਘ ਨੇ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੀਆਂ 22 ਧਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਤਕਰੀਬਨ 2 ਲੱਖ ਤੋਂ 2.5 ਲੱਖ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਨੇ। ਸੂਬਾ ਸਰਹੰਦ ਦੀ ਫੌਜ ਹੈ, ਸੂਬਾ ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਫੌਜ ਹੈ, ਸੂਬਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਫੌਜ ਹੈ। ਭੀਮ ਚੰਦ ਆਦਿਕ 22 ਧਾਰ ਦੇ ਰਾਜਿਆਂ ਦੀ ਫੌਜ ਹੈ। ਗੁੱਜਰ, ਰੰਗੜ, ਲੁਟੇਰੇ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਅੱਲਾ ਯਾਰ ਖਾਂ ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, जिस दम आनंदपुर में सतगुरु मुकीम थे, हम गहा घर के लोग थे और कुछ नदीम थे। चारों तरफ से किले को घेरे गनीम थे, टूटे से रिज्क दिल सिंगो दो नीम थे। प्यासे थे और भूख की शिद्दत भी कमाल थी मुख्तसर सी फौज और वो भी निडाल थी। 20 ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਫੌਜਾਂ ਦਾ ਘੇਰਾ ਆਨੰਦਪੁਰ ਨੂੰ ਪੈ ਗਿਆ। ਵੱਡਾ ਹਮਲਾ ਗੁਰਾਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਗੁਰਾਂ ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਐਸਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਲੱਕ ਟੁੱਟ ਗਿਆ 22 ਧਾਰੀ ਰਾਜਿਆਂ ਦਾ ਤੇ ਮੁਗਲਾਂ ਦਾ। ਇਹ 2.5-3 ਕੋ ਆਨੰਦਪੁਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਘੇਰਾ ਪਾ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਨਾ ਤੀਰ ਦੀ ਮਾਰ ਜਾਵੇ ਤੇ ਨਾ ਗੋਲੀ ਦੀ ਮਾਰ ਜਾਵੇ। ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਲੜੇਗਾ? ਆਨੰਦਪੁਰ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਪਾਣੀ ਜਾਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ। ਇਹ 7 ਮਹੀਨੇ ਘੇਰਾ ਚੱਲਿਆ। ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਠੀ ਪਰ ਛੋਲੇ ਖਾ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਘੋੜਿਆਂ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਖਾਣੀ ਪਈ। ਜਦੋਂ ਛੋਲੇ ਮੁੱਕ ਗਏ, ਰੁੱਖਾਂ ਦੇ ਪੱਤੇ ਧੂ ਕੇ ਖਾਧੇ। ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਖੱਲ ਲਾ ਕੇ, ਸੱਕ ਲਾ ਕੇ, ਪਾਣੀ ਚ ਉਬਾਲ ਕੇ ਉਹ ਜਲ ਪੀਤਾ। ਹਾਲਤ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਖਸਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀ ਹਾਲਤ ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਬਦਤਰ ਹੋ ਗਈ। ਇੱਕ ਤੇ ਗਰਮੀਆਂ ਦੀ ਮਾਰ ਪਈ ਫੌਜ ਨੂੰ, ਦੂਜਾ ਵਰਖਾ ਦਾ ਮੌਸਮ ਆਇਆ, ਮੀਂਹ ਪੈਂਦਾ ਰਿਹਾ ਬਹੁਤਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਰੋਗ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਏ।
तन रोगी हो गया फौजां दा। तीजा पोह दा महीना दिसंबर चढ़ गया, ठंड इन्नी है हड्डां नूं चीरदी है। ते चौथा एडी वड्डी फौज लई खाने दा प्रबंध, राशन दा प्रबंध कित्थों होवे? पहाड़ी इलाका बर्बाद करता इन्हां फौजां ने। अखीर बगावत होण वाली है, फौजां हथियार सुट्टण वालियां ने। फिर औरंगजेब ने कपट कीता, बंदा ही कपटी सी। दारा वर्गे अपने भाई दा कतल, अपनी भैन दा कतल जहारा दा, अपने प्यो शाहजहां नूं कैद विच रखिया, केवल तख्त मलना है। एडा जालम बंदा सी। तां ही ते कलगीधर पातशाह ने कहा है, शहनशाहे औरंगजेब आलमीन, इदाराए दौरस्त दूरस्त दीन। फारसी विच लिखे जफरनामे दे बोल कलगीधर कहंदे, औरंगजेब तू शहनशाह है, बादशाह है, लिबास तेरा धार्मिक है, तैनू लोग सच्चा मुसलमान समझदे ने, पर तू मुहम्मद कोलों, तू खुदा कोलों कोहां दूर है। रंचक मात्र भी तैनू परमात्मा दी कुदरत ते ओदी कला ते भरोसा नहीं जे हुंदा ते तू हिंदुआं नू खत्म ना करदा, तू हिंदुआं दे जंजू ना लाउंदा, परमात्मा दी बनाई इस फुलवाड़ी नू उजाड़दा ना। बगीचे विच एक तरह दे फुल थोड़ा हुंदे ने, कई तरह दे फुल हुंदे ने। ये दुनिया फुलवाड़ी है परमात्मा दी, ते इस फुलवाड़ी विच सारे ही रंग बिरंगे फुल ने, हिंदू सिख मुसलमान ईसाई। कहंदे तू दीन तो धर्म तो दूर है, जालम बंदा है, तू पापी बंदा है। इन्हें फिर पाप कमाया, झूठी कुरान दी कसम लिख के भेजी है। ते 22 धार दे राजियां ने झूठी गऊ दी कसम खाधी है। जानते ने हुण जंग लड़के नहीं जित्या जाना, धोखे नाल गुरां नूं आनंदपुर चों कढो ते पिठ ते हमला करांगे। औरंगजेब वल्लों करिंदे हुक्म लैके आउंदे ने, दुनिया के लोग होते हैं पागल जुनून से, हम मुसलह जहां हैं, गरज हमको दून से क्या फायदा है। हिंदू ओ मुस्लिम के खून से बेहतर है इस्तेनाब ही कारे। जुजबून से इतने में इतला हुई कि कासिद काया है, सरहंद के नवाब का पैगाम लाया है। कहने लगा हजूर का रुतबा बुलंद हो, नानक की शान 10वें गुरु में दुचंद हो। हादी हो एक जमाने के, तुम दर्दमंद हो, कीजे मुआफ बात अगर ना पसंद हो। भेजा है मुझको नाज़मे सरहंद ने यहाँ, फरमाने शाहे दिल्ली के पाबंद ने यहाँ। मैं नाज़म वजीर खां दे हुक्म च आया ते भेजिया मैनू ये बाहर बैठे करिंदियां ने हुक्म औरंगजेब दा तुहाडे ताईं ले आया। ना पसंद आउण मेरियां गल्लां ते मैनू माफ कर दिओ। औरंगजेब कहता है, दुनिया के हम तो दीन के तुम बादशाह हो। आता नहीं यकीन कि दुनिया की तुम्हें कोई चाहा हो। सतगुरु के पास किस लिए फौजे सिपाहा हो। नानक के जानशीन को क्यों हुब्बे जाहा हो। सिंहों को साथ लेके यहां से सिधारिए, वाहिगुरु की फतेह का नारा पुकारिए। ऐ गुरु गोबिंद सिंह। औरंगजेब कहंदा है, मैं दुनिया दा बादशाह, मैनू ते किलियां दी फौजां दी लोड़ है। तुसीं धर्म दे बादशाह हो।
ਤੇ ਧਰਮ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਮਾਲਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਸਤੂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਪੈ ਗਈ ਕਿਲਿਆਂ ਦੀ? ਜੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਛੱਡਦੇ ਹੋ ਤੇ ਝਗੜਾ ਟਲ ਗਿਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਸੇਵਕ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਝੋਲੀਆਂ ਭਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਦਾ ਲਾਲਚ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਆਨੰਦਪੁਰ ਛੱਡ ਜਾਓ, ਫਕੀਰ ਹੋਣ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਅਦਾ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਡਾ ਰਸਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰੋਕੇਗਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਮਜ਼ਹਬ ਕਾਇਮ ਰਹੇਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਝੁਕਣਾ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ। ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵਨ ਸਦਾ ਸੁਖ ਦਾਤਾ, ਸਭ ਇਸ਼ਾ ਆਪ ਉਜਾਵਣਿਆ। ਗੁਰੂ ਝੋਲੀਆਂ ਭਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਇਹ ਅਜ਼ਮਤ ਹੈ, ਕਰਾਮਾਤ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਇਜ਼ ਦਾ ਫੁਲਫਿਲਰ ਆਫ ਆਲ ਡਿਜ਼ਾਇਰਸ। ਤੇਰੀ ਹਰ ਇੱਛਾ ਗੁਰੂ ਪੂਰੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਖੈਰ, ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਜਿੱਦ ਕੀਤੀ, ਗੁਰਦੇਵ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇ ਕਿਲਾ ਛੱਡਣ ਲਈ। ਜਦੋਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਜਿੱਦ ਫੜ ਲਈ, ਮਹਾਰਾਜ ਧਰਮ ਬਚ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਝੁਕਣਾ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਜਾਨ ਬਚ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਨਾਲੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਇਹ ਗੁਲਾਮਾਂ ਦੇਣਗੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਆਨੰਦਪੁਰ ਨਾ ਛੱਡਿਆ। ਵੀ ਇੱਕ ਫਕੀਰ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਲਾਲਚ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇੰਨੀ ਕਤਲੋਗਾਰਤ ਮੱਚੀ ਹੈ। ਤੇ ਕਾਸਿਦ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਈਏ ਆਨੰਦਪੁਰ ਛੱਡਦੇ ਹਾਂ। ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਆਖਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ, ਗੁਰਦੇਵ ਮਨਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਸਿੰਘ ਜਿੱਦ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਕੁਝ ਬਿਦਾਵਾ ਵੀ ਦੇ ਗਏ ਸਨ। ਅਖੀਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਦਾਂ ਹੈ ਵੀ ਕੁਝ ਦਿਨ ਹੋਰ ਕੱਢ ਲਓ, ਫੌਜਾਂ ਹਥਿਆਰ ਸੁੱਟ ਦੇਣਗੀਆਂ, ਜਿੱਤ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਗੁਰਦੇਵ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤਾ ਕੱਢ ਲਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਂਗ ਜਿੱਦ ਫੜ ਲਈ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ। ਬਿਨ ਬੋਲਿਆ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਦਾ ਗੁਰਦੇਵ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਕਪਟੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਸਮਾਂ ਉਠਾਈਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਵਾਅਦੇ ਤੋੜ ਕੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪਰ ਕਈ ਵਾਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜਿੱਦ ਅੱਗੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਝੁਕਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਮੇਰਾ ਬਚਨ, ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਉਠਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ ਜਿਹਦੀ ਭਰਪਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹ ਹੈ, 6 ਪੋਹ ਦੀ ਰਾਤ ਆਨੰਦਪੁਰ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ 13 ਪੋਹ ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਸਾਨੂੰ ਉਠਾਉਣਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਜਾਨ ਨਾਲੋਂ ਪਿਆਰੇ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ। ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਉੱਜੜ ਗਿਆ। 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਚੋਂ 3 ਪਿਆਰੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਖੈਰ, ਕਾਸਿਦ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਿਲਾ ਛੱਡਦੇ ਆਂ। 6 ਪੋਹ ਦੀ ਰਾਤ 1761 ਬਿਕਰਮੀ ਸੰਮਤ ਨੂੰ ਆਨੰਦਪੁਰ ਛੱਡਣ ਲੱਗਿਆਂ ਨੇ ਗੁਰਦੇਵ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੀਸਗੰਜ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ। ਇਥੋਂ ਉਦਾਸੀਨ ਸੰਪਰਦਾਇ ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਦੀ, ਉਸ ਸੰਪਰਦਾ ਦੇ ਇੱਕ ਮਹਾਤਮਾ ਬਾਬਾ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਦਾਸ ਉਦਾਸੀ ਨੂੰ ਇਹ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਸੌਂਪ ਕੇ ਤਾਰਿਆਂ ਦੀ ਲੋਏ ਗੁਰਦੇਵ ਚੱਲ ਪਏ। ਮੁੜ ਮੁੜ ਕੇ ਆਨੰਦਾਂ ਦੀ ਪੁਰੀ ਵੱਲ ਸਾਰੇ ਵੇਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਵੱਡਿਆਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ ਤੇ 7 ਪੋਹ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਸਰਸਾ ਦੇ ਕੰਢੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਪਿੱਛੋਂ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੇ ਕਸਮਾਂ ਤੋੜ ਕੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਹੈ, ਗੁਰਾਂ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਲੱਗੇਗੀ। ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਰਸਾ ਤੋਂ ਪਾਰ ਲੰਘ ਕੇ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਲਾ ਲਈਏ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਚੜਿਆ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਦੇਵ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਸਰਸਾ ਤੋਂ ਪਾਰ ਲੰਘੇ ਤੇ ਸੂਰਜ ਚੜ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸੂਰਜ ਦੀ ਟਿੱਕੀ ਨਿਕਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਲੱਗੇਗੀ, ਨਿਤਨੇਮ ਹੋਵੇਗਾ। ਏਡਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਨਿਤਨੇਮ ਤੇਰੇ ਲਈ ਸਿੱਖਾ, ਮੌਤ ਦੇ ਸਾਏ ਹੇਠ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਲਾਈ ਗਈ।
ये अल्लाह यार खां गवाही भरदा है। था सर पे वक्त आ गया आशा की वार का, साजों की जेरो बुम का, चढ़ाओ उतार का, मनसाबा कलगी धर के दिले बेकरार का, मौका मिले तो कर ले भजन परवरदिगार का। महाराज आशा दी वार करन लगे ने। अमृत वेला बड़ा जरूरी है। अमृत वेला सच नाउ वडियाई विचार, करमी आवे कपड़ा नदरी मोख। द्वार ਜਿਹੜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਸਾਂਭਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਸਰੋਪਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਰੋਗਾਂ ਤੋਂ ਸੋਗਾਂ ਤੋਂ 84 ਲੱਖ ਜੂਨਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਪੁੱਛੋ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਠ ਫਰੀਦਾ ਉੱਜੂ ਸਾਜ ਸੁਬਹ ਨਿਵਾਜ ਗੁਜ਼ਾਰ, ਜੋ ਸਿਰ ਸਾਈਂ ਨਾ ਨਿਵੈ ਸੋ ਸਿਰ ਕੱਪ ਉਤਾਰ। ਫਰੀਦ ਕਹਿੰਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੁਬਹ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸਿਰ ਨਮਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਝੁਕਦਾ ਉਹ ਸਿਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਧੜ ਤੋਂ ਜੁਦਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਨਿਕੰਮਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਖੋਗੇ ਕੀ ਗੱਲ, ਜੇ 9 ਵਜੇ ਸੁੱਤੇ ਉੱਠ ਕੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਲਈ ਫਿਰ ਫਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ? ਨਹੀਂ, ਫਲ ਮਿਲੇਗਾ ਪਰ ਘੱਟ ਮਿਲੇਗਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਇਕਾਗਰਤਾ ਵੱਧ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਨਾ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੌਬ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਕਿਰਤ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਦੁਕਾਨ ਖੋਲਣੀ ਹੈ, ਨਾ ਨਿਆਣੇ ਤਿਆਰ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਨਾ ਰੋਟੀ ਪਕਾਉਣੀ ਹੈ। ਚੌਂਕੜਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਇਕਾਗਰਤਾ ਸੌਖੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਤੇਲ ਦੀ ਧਾਰ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਇਦਾਂ ਮਨ ਜੁੜਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ 9-10 ਵਜੇ ਸੁੱਤੇ ਉੱਠਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਖੋ ਵੀ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰੀਏ, ਫਿਰ ਦੁਕਾਨ ਵੀ ਖੋਲਣੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਧੰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸੁਰਤ ਖਿੰਡ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਸਲ ਵੱਤਰ ਵੇਲੇ ਬੀਜੀ ਹੀ ਕੰਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਸਮਾਂ ਲੰਘਾ ਕੇ ਬੀਜੀ ਹੋਈ ਫਸਲ ਦਾ ਫਲ ਘਟਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਬੀਜ ਉਗੇਗਾ ਨਹੀਂ, ਫਲ ਘਟੇਗਾ। ਉਹ ਗੁਰਦੇਵ ਨੇ ਆਖਿਆ ਨਿਤਨੇਮ ਹੋਵੇਗਾ। ਚੌਂਕੜਾ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਰੋਕੋ। ਨਾਲ ਮੁਖੀਏ ਸਿੰਘ ਬਾਬਾ ਉਦੈ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਦੇ ਫਰਜ਼ੰਦ ਬਾਬਾ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਰੰਗਰੇਟਾ ਸਾਰੇ ਚੱਲੇ ਨੇ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਸੋਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਵੀ ਸੈਨਾਪਤ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਉਦੈ ਸਿੰਘ ਲਲਕਾਰ ਕਹਿ ਖੁਸ਼ੀ ਕਰੀ ਕਰਤਾਰ, ਸਫਲ ਜਨਮ ਇਹ ਭਾਂਤ ਕਰ, ਦੂਤਨ ਕਰੋ ਸੰਘਾਰ। ਕਮਸਾਨ ਦਾ ਯੁੱਧ ਬਾਬਾ ਉਦੈ ਸਿੰਘ ਲੜਿਆ। ਅਖੀਰ ਲੜਦਿਆਂ ਲੜਦਿਆਂ ਉੱਚੀ ਟਿੱਬੀ ਤੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਦੈ ਸਿੰਘ ਨੇ। ਇੱਥੇ 3 ਹਿੱਸੇ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਆਂਦੇ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰੰਗਰੇਟਾ ਗੁਰੂ ਕਾ ਬੇਟਾ, ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਸਰਸਾ ਦੇ ਕੰਢੇ। ਚੌਥਾ ਹਿੱਸਾ ਵਿਦਵਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਖੈਰ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੀ ਹੈ। ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਹੋਵੇ ਧਰਮ ਦੇ ਲਈ ਰੁਤਬਾ ਉੱਡਾ ਹੀ ਬੁਲੰਦ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋਈ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਤਲਵਾਰ ਕੱਢ ਕੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਆਹੂ ਲਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਅੱਲਾ ਯਾਰ ਖਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕੂਕ ਪੁਕਾਰ ਪੈ ਗਈ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਏਦਾਂ ਬਾਹ ਹੁਲਾਰ ਕੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਵੋ ਦੇਖੋ ਰਨ ਮੇ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਕਾ ਲਾਲ ਹੈ, वो देखो रन में सरवरे फौजे अकाल है। कहते ओ वेखो गुरु तेग बहादुर दा लाल गुरु गोबिंद सिंह जंग विच आया है। इनू कोई मामूली इंसान ना समझियो। सरवरे अकाल खुदा दा वजीर है, अकाल दियां फौजां दा खालसे दा आगू है। कहते एदे हथ फड़ी तलवार वल तको। ਜਾਪਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਲਵਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਉਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਬਿਜਲੀ ਫੜੀ ਹੈ। ਰਾਜਾ ਜੋ ਆਏ ਥੇ 12 ਪਹਾੜ ਸੇ, ਪਛਤਾ ਰਹੇ ਥੇ ਜੀ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਲਤਾੜ ਸੇ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਹਮਲੇ ਨਾਲ ਲੱਕ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਰਾਜਿਆਂ ਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਛਤਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ ਵੀ ਕਿੱਥੋਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੰਗ ਲੜ ਲਈ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸੁਪਨਾ ਸੀ ਨਾ ਰਾਜਪੂਤ ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਬੰਨ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣਾ, ਅਨੰਦਪੁਰੋਂ ਬਾਹਰ ਆਇਆ। ਮੁਗਲ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਮਸ਼ਕਾਂ ਬੰਨ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਲਿਜਾਵਾਂਗੇ ਜਾਂ ਇਹਦਾ ਸਿਰ ਕਲਮ ਕਰਕੇ ਦਿੱਲੀ ਲਿਜਾਵਾਂਗੇ। ਅੱਲਾ ਯਾਰ ਖਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਟੁੱਟ ਗਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਰਾਜਪੂਤੋਂ ਕੇ ਸ਼ੱਕੇ ਛੁਡਾ दिए, मुगलों के वलवले भी जो थे सब मिटा दिए।
दुश्मन को अपनी तेग के जौहर दिखा दिए, कुश्तों की एक आन में पुश्ते लगा दिए। जिउंदियां जागदियां दुश्मनां दियां कतारां मुर्दियां दियां ढेरियां विच बदल दित्तियां। भाई नंद लाल कहंदे तेग रा फताहा गुरु गोबिंद सिंह, जानो दिल रा राहा गुरु गोबिंद सिंह। फताहा खोलण वाला लहराउण वाला गुरु गोबिंद सिंह तेग नूं है, ते ओदे वर्गा तेग दा धनी इस रूहे जमीन ते पैदा नहीं होया। कहंदे ओदी जदों तेग लहराउंदी है दुश्मन मिट्टी विच मिलदे ने। इउं अपने प्यारिਆਂ ਨੂੰ सुख दा रस्ता देण वाले गुरु गोबिंद सिंह ने दुश्मनां ਨੂੰ मिटा सुटिया। बाणी कहती है सतगुर जेवड़ अवर ना कोय, गुर पार ब्रह्म परमेश्वर सोए। इस रूहे जमीन ते गुरु गोबिंद सिंह दे सावें कौन टिक सकता है। बंदियां दी गिणती ते उहदे अगे इदां है जिवें गिद्दड़ां दी डार हुंदी है, ते शेर दे आउंदियां जिवें गिद्दड़ मृग दौड़दे ने, इदां दुश्मन दौड़ उठिया। अखीर गुरु गोबिंद सिंह पातशाह ने हुक्म कीता, दुश्मन पिछे हट गया है, सरसा तो पार लंघना है। कहंदे परिवार सरसा विच जा वड़िया। पानी दा बहाव तेज सी, 3 हिस्से परिवार दे हो गए। एक बन्ने माता गुजरी, बाबा जोरावर सिंह, बाबा फतेह सिंह छोटे साहिबजादे। एक बन्ने माता सुंदर कौर, माता साहिब कौर, भाई मनी सिंह आदक होर मुखिए सिख ये रोपड़ थानी हुंदे दिल्ली चले गए। ते तीजे बन्ने गुरु गोबिंद सिंह जी दे नाल बाबा अजीत सिंह, बाबा जुझार सिंह, 5 प्यारे ते होर जान नालों प्यारे सिंह। अल्लाह यार खां कहंदा बड़ी हैरानी है, सिंघां जोर लाया भी महाराज खोज लभीए साहिबजादे किथे ने। कहंदे रुके ही नहीं। तारीख में लिखा है कि दर जोशे कारजार सतगुरु बढ़ाते ही गए आगे को राहवार। हम राह रह गए थे गर्ज चंद जान निसार, फरजंदों में थे साथ अजीत और जुझार। जोरावर और फतह जो दादी के साथ थे, दाएं की जगह वो चल दिए बाएं हाथ थे। महाराज रुके नहीं, तुरे गए तुरे गए। ये गल्लां करनियां, कथा करनी ते सुननी बड़ी सौखी है, पर जदों पता होवे पता पता वैरी बनिया होया है, जान नालों प्यारे लाल जुदा हो जान ते रंचक मात्र समा गुरु गोबिंद सिंह कदम ना रोकण ते समझ पैंदी है दुनियावी बाप नहीं है, खुद खुदा है। ਇਹਦੇ ਤੇ ਸੁੱਖ ਦੁੱਖ ਦਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੀ ਤੇ ਜਵਾਨੀ ਡਿੱਗ ਪਵੇ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਫੁੱਲਣੋਂ ਨਹੀਂ ਹਟਦੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਗਵਾਚ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਦਾ ਰਤਬਾ ਹੈ। ਕਾਲੀ ਨਾਲ ਤੁਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਵਿਛੋੜਾ ਸੁਣੇ ਦੁੱਖ, ਵਿਣ ਡਿਠੇ ਮਰਿਓ ਦੇ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲੋਂ, ਸੱਜਣਾ ਨਾਲੋਂ, ਮਿੱਤਰਾਂ ਨਾਲੋਂ। ਦੁਨਿਆਵੀ ਬੰਦਾ ਟੁੱਟ ਕੇ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮਿਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਪਿਆਰੇ ਸੰਤ ਰੱਬ ਤੋਂ ਜੁਦਾ ਹੋ ਕੇ ਪਛਤਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਮਿਟਦੇ ਨੇ। ਗੁਰਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਕੀਮਤੀ ਸਾਹਿਤ ਵੀ ਸਰਸਾ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜਿਆ। ਇੱਕ ਬੜਾ ਲੰਮਾ ਗ੍ਰੰਥ 9 ਮਣ ਜਿਹਦਾ ਭਾਰ ਸੀ ਵਿਦਿਆ ਸਾਗਰ, ਉਹ ਵੀ ਸਰਸਾ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜ ਗਿਆ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੇ ਆਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਸੋਚਦਾ ਹਾਂ ਵੀ ਉਹ 9 ਮਣ ਵਾਲਾ ਗ੍ਰੰਥ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਨਿੰਦਕ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤੇ ਜਾਨ ਨਿਕਲ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਇਹ ਤੇ 1428 ਅੰਗਾਂ ਵਾਲਾ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾ ਪਾਉਂਦੇ, ਤੇ 9 ਮਣ ਆਕਾਰ ਵੇਖੋ ਕਿੱਡਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਆਉਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਨਾ ਕੋਈ ਬ੍ਰਿਜ ਭਾਸ਼ਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਅਰਬੀ, ਨਾ ਫਾਰਸੀ, ਨਾ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਹੀ ਪਕੜ ਹੈ। ਬਸ ਪੂਛ ਨੂੰ ਵੱਟ ਦਿੱਤਾ ਮੈਂ ਨਾ ਮਾਨੂੰ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਪੰਕਤੀ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਕਰੋ, ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ, ਗੁਰੂ ਹੈ ਬਾਣੀ
विच बाणी अमृत सारे गुरबाणी कहे सेवक जन माने प्रतख गुरु निस्तारे। किन्ने गुरु ने? 10। गुरु नानक तो गुरु गोबिंद सिंह 10 गुरुआं दे बोल ही बाणी है। जिन्ना बाणी प्रगट कीती ठीक है, जिन्ना नहीं भी बाणी उचारी उन्हां दे हुक्मनामे बाणी वजों मंनदे हां असीं। ते जे 9 गुरु होए ने ते ना मनो 10वें गुरु दी बाणी नूं, ते जे 10 होए ने ते मनना पैना। जेड़ा मनेगा प्रतख गुरु निस्तारे, गुरु मुक्ति दवेगा, ते जेड़ा ना मनेगा डांग रीज ना फेरेगा। लोक भी गया ते परलोक भी गया ਉਹਦਾ। आंदे अहीं नहीं ਮੰਨਦੇ गुरु ग्रंथ साहिब तो बिना। मैं कहा गुरु किन्निਆਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਆ? आंदे 10 ਨੂੰ। मैं ਇਹਦੇ ਚ ਵਿਖਾਓ 10 ਦੇ ਨਾਂ ਕਿੱਥੇ ਨੇ? गुरु ग्रंथ साहिब महाराज साडे इष्ट ने, साडे गुरु ने, साडे कीमती ਸਾਹਿਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 10ਵਾਂ ਗ੍ਰੰਥ ਹੈ। ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਦੀ ਬਾਣੀ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ। ਜੇ ਜਿੱਦ ਬਹਿਸ ਚ ਪੈਣਾ ਹੈ ਕੇਵਲ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਥੇ 6 ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਨੇ, 10 ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਤਾਈਂ। ਫਤਿਹ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਖਾਲਸੇ ਦੀ? ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ 10ਵਾਂ ਗ੍ਰੰਥ ਹੈ। ਅਰਦਾਸ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਖਾਲਸੇ ਦੀ? ਪ੍ਰਥਮ ਭਗਉਤੀ ਸਿਮਰਕ ਹੈ 10ਵਾਂ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਸਿੰਘਾ 5 ਬਾਣੀਆਂ ਚੋਂ 2 ਬਾਣੀਆਂ ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀਆਂ। ਜਪਜੀ ਆਨੰਦ ਜਾਪ ਸਵਈਏ ਚੌਪੀ 10ਵਾਂ ਗ੍ਰੰਥ ਵਿੱਚ। ਅਨਿਖੜਵਾਂ ਅੰਗ ਹੈ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਦਾ 10ਵਾਂ ਗ੍ਰੰਥ। ਤੋ ਕਦੇ ਮੂਰਖਾਂ ਦੀ ਡਾਰ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ 10ਵਾਂ ਬਾਣੀ ਤੇ ਸ਼ੰਕਾ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਾਨੇ ਪ੍ਰਦਾਨੇ ਗਿਆਨੀ ਤੋਂ ਸਮਝ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਕਠਿਨ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਮਝਣ ਦੀ। ਖੈਰ ਦੀਨ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮਾਲਕ ਚੱਲੇ ਗਏ ਕਦਮ ਪੁੱਟਦੇ ਗਏ। ਬੜੀ ਕਾਲੀ ਹੈ। ਸਿੰਘਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜੀ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਲੱਭੀਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਪੂ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟਦਾ ਹੈ। फौरन मराकबे में गए पीरे खुशखुशाल। 14 तबक का कर लिया मालूम पल में हाल। फुरमाए जान सारों से क्यों होते हो निढाल। माता के साथ चल दिए कुर्बान होने लाल। बुनियाद में धर्म की चुनेंगे उदू उन्हें करतार। चाहता है कि करूं सुर करूं उन्हें। सानू पता है किथे ने ला वो गए ने सरहंद वाल। दुश्मन ने नीयां विच चिणना है उन्हां नूं मिटाउण दे लई। पर करतार ने विਉਂਤ घड़ी है भी सिੱਖੀ ਦੀਆਂ ਨੀਆਂ ਪੱਕੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਲਾਉਣੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਨੀਆਂ ਪੱਕੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਯਤਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਾਰੀਗਰ, ਪਕਿਆਈ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਾਰੀਗਰ, ਸਿੰਚਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਕਾਰੀਗਰ, ਉਹ ਮਹਿਲ ਪੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਦਾਂ ਸਿੱਖੀ ਦੀਆਂ ਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੇ ਲਹੂ ਪਾ ਕੇ ਸਿੰਚਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਕਾਲੀ ਕਾਲੀ ਗੁਰਦੇਵ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਮਨੇ ਵੀ ਇਸ ਮੁਕਾਮ पे जाना है जल्द तर। जिस जगह है तुमको अपने कटाने पड़ेंगे सर। होंगे शहीद लड़के यह बाकी के 2 पिसर। रह जाऊंगा अकेला मैं कल तक लुटवा के अपना घर। पहले पिता कटाया अब बेटे कटवाऊंगा। नानक का बाग खूनी जिगर से नहलाऊंगा। भाई दया सिंह जी मैनू जल्दी है। मैं सरबंस वारन दा वादा कीता सी तुहाडे नाल। धर्म दे लई परिवार वारांगा। 2 किश्तां अदा होणियां ने सरहंद दी उस नीव दे हेठां। ते 2 किश्तां चमकौर दी गड़ी मैं अदा करनियां ने। जदों करजा लैण वाला होवे ते फिर बंदा सुरखरू महसूस करदा है। मैनू जल्दी है मैं जाके करजा उतारना है। इस रुतबे नू बाणी पता की कहंदी है? गुर गोपाल पुरख भगवान। सुख दुख जेहे परसै नहीं। लोभ मोह अभिमान। कहो नानक सुन रे मना सो मूरत।
ਭਗਵਾਨ ਸੁਖ ਦੁੱਖ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਮੂਰਤ ਹੈ ਖੁਦ ਖੁਦਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੀ। ਗੁਰਦੇਵ ਇਥੋਂ ਕਾਲੀ ਨਾਲ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਨੂੰ ਹੋ ਤੁਰੇ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਇਥੋਂ ਜਿਹੜੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਸਾਕਾ ਸਰਹੰਦ। ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਬਾ ਜੋਰਾਵਰ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਤੁਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਕੰਢੇ ਮੰਡ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ, ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੈ ਕਈ ਵਾਰ ਨਾ ਉੱਚਾ ਉੱਚਾ ਘਾਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਘਾਹ ਫੂਸ ਤੇ ਉਹਲੇ ਮਾਤਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਕਿਧਰੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਪੈ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਫਰਜ਼ੰਦ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਮਾਨਤ ਨੇ, ਮੇਰੀਆਂ ਨੌਹਾਂ ਦੀ ਇਹ ਬੱਚੇ ਅਮਾਨਤ ਨੇ। ਤੁਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਮੋਹਰਾਂ ਵਾਲੀ ਕੋਲ ਖੁਰਜੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗਹਿਣੇ ਨੇ। ਦਰਿਆ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੁਰੇ ਗਏ, ਪੈਂਡਾ ਵਿਖੜਾ ਹੈ, ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਕੰਡੇ ਚੁਭਦੇ ਨੇ, ਨੁਕੀਲੇ ਪੱਥਰ ਵੱਜਦੇ ਨੇ। 7 ਤੇ 9 ਸਾਲ ਦੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਕੋਮਲ ਜਿੰਦਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਰਨ ਕਦੇ ਖਿਡਾਵਿਆਂ ਨੇ ਭੁੰਜੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਣ ਦਿੱਤੇ, ਅੱਜ ਨੁਕੀਲੇ ਪੱਥਰਾਂ ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਦਾਦੀ ਮਾਂ ਦਾ ਸਰੀਰ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਪੈਂਡਿਆਂ ਦਾ ਹਾਣੀ ਹੈ, ਬਿਰਧ ਸਰੀਰ ਹੈ। ਮਾਂ ਤੁਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਦੋਨੇ ਭਾਈ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਬਚਨ ਵਿਲਾਸ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਦੇ ਦਾਦੀ ਨਾਲ, ਕਦੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ। ਅੱਲਾ ਯਾਰ ਖਾਨ ਨੇ ਅਰਬੀ ਫਾਰਸੀ ਉਰਦੂ ਦੇ ਮਹਾਨ ਸ਼ਾਇਰ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦਾਨੇ ਵਫਾ ਵਿੱਚ ਬਚਨ ਲਿਖਿਆ, ਦਾਦੀ ਸੇ ਬੋਲੇ अपने सिपाही किधर गए, दरिया पे हमको छोड़ के राही किधर गए, तड़पा के सूरत माही किधर गए, अब्बा बजा के लश्कर शाही किधर गए, भाई भी हमको भूल गए शोके जंग में, अपना ख्याल तक नहीं जोके तुफंग में। माता ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਵਾਲੀ ਸ਼ਾਨ ਹੈ, ਨਾ ਫੌਜਾਂ ਨਜ਼ਰੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਭਾਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰੀ ਆਉਂਦੇ। ਸਰਸਾ ਦੇ ਕੰਢੇ ਜੰਗ ਲੜਨ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਰੁੱਝੇ, ਤੁਫੰਗ ਰਫਲਾਂ ਚਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਰੁੱਝੇ, ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਹੀ ਭੁਲਾ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਜਬ ਰਨ ਅਜੀਤ जीत के तशरीफ लाएंगे, अब्बा के साथ जिस घड़ी जुझार आएंगे, करके गिला हर एक से हम रूठ जाएंगे, माता कभी पिता कभी भाई मनाएंगे, हमें गले लगा के वो कहेंगे बार बार, मान जाओ लेकिन हम नहीं मानेंगे। जीन हार मां जदों जंग जित के आए ना, जीत सिंह जुझार सिंह जदों माता पिता साडे आए, ਉਹਨਾਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਾਨੂੰ ਮਨਾਉਣਾ, ਅਸੀਂ ਮੰਨਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਗੁੱਸੇ ਰਹਿਣਾ, ਸਾਨੂੰ ਭਿਆਨਕ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਛੱਡ ਕੇ ਇਕੱਲਿਆਂ ਨੂੰ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਗਲੇ ਨਾਲ ਲਾਉਣਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਮੂੰਹ ਪਰਾਂ ਨੂੰ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਕੁਛੜ ਚੁੱਕ ਕੇ ਉਤਾਰਿਆ ਹੀ ਨਾ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਮਾਂ ਜਿੱਦ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਇਕਰਾਰ लेंगे सबसे, भुलाना ना फिर कभी, बारे दिगर बिछड़ के सताना ना फिर कभी, हमको अकेले छोड़ के जाना ना फिर कभी, कह देते हैं यूं हमको रुलाना ना फिर कभी। बच्चों की गुफ्तगू जो सुनी दादी जान ने, बेइख्तियार रो दिया उस वाला शान ने। ਉੱਚੀ ਸ਼ਾਨ ਵਾਲੀ ਦਾਦੀ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ, ਵੈਰਾਗ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ। ਕੀ ਸੁਣਦੀ ਹੈ? ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਕਰਾਰ ਲਵਾਂਗੇ ਵੀ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਏਦਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਨਾ ਜਾਇਓ ਤੇ ਫਿਰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਵਾਂਗੇ। ਬਾਣੀ 'ਚ ਇੱਕ ਬਚਨ ਆਉਂਦਾ, ਵਿਸ਼ੋਹੇ ਜੰਬੂਰ ਖਵੇ ਨਾ ਵੰਜਨ ਗਾਖੜੇ। ਕੋਈ ਜੰਬੂਰ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਸ ਨੋਚ ਕੇ ਸੁੱਟ ਦੇਵੇ ਨਾ, ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿਛੋੜੇ ਦਾ ਦਰਦ ਜੰਬੂਰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਦਰਦ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਹੈ। ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਨਾਲੋਂ ਦੂਰੀ ਦਾ ਦਰਦ ਜੰਬੂਰ ਦੇ ਦਰਦ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਹੈ। ਮਾਂ ਸੋਚ ਰਹੀ ਹੈ ਦਰਪੇਸ਼ ਅਨਕਰੀਬ ਕੋਈ ਇम्तिहान है, खतरे में दिख रही मुझे बच्चों की जान है। मां कहती मैनू जापदा इउं है मेरे लाल सदा मेरे कोल रहणगे नहीं। खतरा मंडराउंदा जापदा है मेरे पिसर मेरियां बहुआं दी ए अमानत है, मैनू फिक्र है इन्हां दा। मां कहती प्यारे पति को पहले ही मैं हूं कटा चुकी, कुदरत तेरी है सबर मेरा अजमा चुकी। आए अकाल पुरख तेरे सरगुण स्वरूप अपने पति गुरु तेग बहादुर नूं मैं धर्म तो वारिया। मैं आप विधवा होके भारत वर्ष दियां लखां माइयां रंडियां होणों बचाइयां ने। लखां दा सुहाग भाग मैं रखिया, मैं मोह नहीं कीता, पर बच्चियां दा मैनू ते इस लई है ये मेरे नहीं मेरे लाल दे लाल ने, ये अमानत ने उन्हां दी। रही सबर करन दी गल ते मां गुजरी वर्गा सबर किहदा है, तू आप अकाल पुरख वेखिया है किवें मैं हौसला रख के सिर दे साईं नू धर्म लई वारिया है। इउं मन विच फुरने सोचां लैके तुरे जा रहे ने। तुरे गए कहंदे ने सत पोह दियां शामां सुनसान जंगल दे विच तुरे जांदियां एक पत्तन आया है। पिंड ਚੱਕ ਢੇਰੇ ਦਾ ਉਹ ਪੱਤਣ है, सतलुज ते सरसा नदी ਦਾ ਸਾਂਝਾ किनारा है। ਇੱਥੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਰੁਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਬਾਅਦ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ ਕੱਲ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਦਾਸ ਸਾਂਝ ਪਾਵੇ।